ایک ایسی قوم جن کا نکلنا دنیا کو ہلا دے گا۔ بھاگو! یاجوج ماجوج آ گئے ہیں۔ ایک ایسا بادشاہ جس کا نام قرآن کی آیتوں میں گونجتا ہے، اور ایک ایسی دیوار جس کے پیچھے بند ہے فتنوں کا طوفان۔ سوال یہ ہے، ذوالقرنین کون تھا اور یاجوج اور ماجوج کا اثر کب پھوٹے گا؟ اگر قرآن نے ان دونوں کا ذکر اتنی وضاحت سے کیا ہے تو پھر ان کے پیچھے چھپا راز کیا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ریان ٹیلز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور ویڈیو پر کامنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو انسانی سوچ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک ہے ذوالقرنین کا سفر۔ وہ بادشاہ جنہیں اللہ نے طاقت بھی دی اور حکمت بھی، اور پھر یاجوج اور ماجوج، وہ قوم جن کا ذکر سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ ایک قوم جس کا ظہور قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک ہے۔ اس دستاویزی فلم میں ہم صرف قرآنی واقعات، صحیح احادیث اور معتبر تاریخ سے چلیں گے، کوئی افسانہ نہیں۔ قرآن ذوالقرنین کو ایک عظیم بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں سبابوں تک پہنچ دیا، یعنی ذرائع، راستے، علم، حکمت، وہ تمام چیزیں جو دنیا کے کونے کونے تک سفر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن قرآن ان کا اصل نام نہیں بتاتا، نہ ہی ان کی قوم کا ذکر کرتا ہے، صرف ان کی شخصیت ایک مؤمن، عادل اور طاقتور حکمران کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہی ان کی عظمت تھی۔ علماء کی رائے کے مطابق ان کا مقام کسی عام فوجدار یا قیدی سے بلند تھا، وہ اللہ سے تعلق رکھنے والے انسان تھے۔ کیونکہ قرآن واضح طور پر فرماتا ہے ذوالقرنین ایک مومن بادشاہ تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ ذوالقرنین سب سے پہلے مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج انہیں ایسے غروب ہوتا نظر آیا جیسے کسی کیچڑ بھرے چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ یاد رکھیں، قرآن نے سورج مثالاً کیچڑ میں ڈوبتا ہے نہیں کہا، بلکہ ذوالقرنین کی نظر سے منظر بیان کیا گیا۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی جو بہت نافرمان اور شرک کرنے والی تھی۔ ذوالقرنین نے انہیں بتایا کہ اگر وہ ایسے ہی ظلم اور شرک میں رہیں گے تو انہیں ہم بھی سزا دیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی سزا دیں گے۔ لیکن جو نیک عمل کریں گے انہیں اچھا بدلہ ملے گا، ہم سے اور اللہ سے بھی۔ یہاں ان کے پاس پوری طاقت تھی کہ وہ سزا دیں، لیکن انہوں نے انصاف کا راستہ اپنایا اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ اللہ نے انہیں اختیار دیا سزا دینے یا احسان کرنے کا۔ ذوالقرنین نے انصاف اور رحمت کو منتخب کیا۔ یہ ایک عادل حکمران کی پہچان ہے۔ بس اس سفر کے بارے میں قرآن میں اتنا ہی ذکر آیا ہے۔ ذوالقرنین پھر مشرق کی طرف بڑھے۔ وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے پاس سورج سے بچنے کا کوئی سایہ نہیں تھا، نہ دیواریں، نہ چھاؤں، نہ کوئی پردہ، یعنی وہ لوگ بالکل سادہ اور سیدھی زندگی گزارنے والے تھے۔ مفسرین کے مطابق یہ وہ جگہ تھی جہاں سورج 6 مہینے تک غروب نہیں ہوتا تھا، یا وہاں چھت بنانے کا تصور موجود نہیں تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ذوالقرنین نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کی، نہ ہی ان پر حکومت کا بوجھ ڈالا، بلکہ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیا۔ یاجوج ماجوج تک کا راستہ۔ یہ سفر سب سے سخت، سب سے پیچیدہ اور سب سے تحقیقی تھا۔ قرآن کے مطابق ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ وادی میں پہنچے۔ وہاں کے لوگ عجیب زبان بولتے تھے، دنیاوی ترقی سے دور
लेकिन दिल के साफ थे। उनके सरदार जुल्करनैन के पास आए और कहा, याजूज और माजूज हमारे करीब रहते हैं, वो फसाद करते हैं, तबाही फैलाते हैं। हमारे लिए एक दीवार बना दे, हम आपको माल भी देंगे। जुल्करनैन ने फरमाया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से ज्यादा है, बस मेरी मदद करो। याजूज और माजूज एक ऐसी कौम है जिसका जिक्र ना सिर्फ इस्लामी रवायात में बल्कि पुरानी अक़वाम की तारीख में भी मिलता है, लेकिन कुरान ने उनके बारे में वो सब कुछ बताया जो हमें जानना जरूरी है। कुरान एक आयत में फरमाता है, इन्नहुम मुफसिदून फिल अर्द, यानी वो जमीन पर फसाद फैलाने वाले लोग हैं। ये उनका पहला तारुफ है। ना उनका रंग, ना उनकी शक्ल, ना उनकी तादाद, सिर्फ उनकी फितरत फसाद, यानी लूट मार, कत्लो गारत, जुल्म, तबाही और इंसानी मुआशरे को बर्बाद करने की सलाहियत। जुल्करनैन ने लोहे के बड़े ब्लॉक्स मंगवाए और उन्हें दो पहाड़ों के दरमियान रखा। ये दीवार कोई छोटी दीवार नहीं थी, बल्कि एक बहुत मजबूत रुकावट थी। फिर उन ब्लॉक्स को इतना गर्म किया गया कि वो सुर्ख नारंगी रंग के हो गए। जब लोहा पिघलकर एक दूसरे से जुड़ गया तो ऊपर से पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया। तांबा ठंडा होते ही एक सख्त धाती तह बन गई जो ना तो आसानी से पिघलती थी और ना टूटती थी। नतीजा ये हुआ कि वो ना तो दीवार पर चढ़ सकते थे और ना ही उसमें सुराख कर सकते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज और माजूज का ज़हूर क़यामत की बड़ी अलामात में से है। सही मुस्लिम के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से एक छोटा सा हल्का सा इशारा किया और फरमाया, आज याजूज की दीवार में इतना रास्ता खुल गया है। यानी क़यामत के करीब आने के साथ दीवार की ताकत कम होती जा रही है। जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो दीवार अपने मकाम से गिर जाएगी और याजूज और माजूज दुनिया भर में फैल जाएंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनका पहला हिस्सा बहते पानी को पी जाएगा और जब आखिरी हिस्सा गुजरेगा तो वो कहेंगे, यहाँ तो कभी पानी था ही नहीं। यानी ये एक बहुत बड़ी कौम होगी, तेज, तबाहकुन और खतरनाक। मुसलमान उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी तादाद और तबाहकुन ताकत के सामने इंसानी कुव्वत नाकाम होगी। फिर अल्लाह ताला एक खास मखलूक भेजेगा, एक किस्म का कीड़ा जानदार जो उनकी गर्दनों में घुस जाएगा और वो एक ही रात में हलाक हो जाएंगे। यानी जिसे इंसानी फौजें नहीं रोक सकती, अल्लाह एक छोटी सी मखलूक से हलाक कर देगा। आज भी याजूज व माजूज के बारे में सवालात ज़हनों में गर्दिश करते हैं। क्या वो जमीन पर मौजूद हैं? कहाँ हैं? और कब जाहिर होंगे? इस्लामी उलमा और मुफस्सिरीन इस बारे में मुत्तफिक हैं कि कुरान ने उनकी असल जगह नहीं बताई। ये एक राज है जो सिर्फ अल्लाह जानता है। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि वो दो पहाड़ों के दरमियान महसूर थे और जुल्करनैन ने उन्हें रोकने के लिए दीवार बनाई। मुफस्सिरीन का कहना है कि याजूज व माजूज की मौजूदगी आज भी मुमकिन है, मगर वो दुनिया के आम इंसानों की निगाह से छुपे हुए हैं। वो क़यामत के करीब जाहिर होंगे जब अल्लाह ताला का वादा पूरा होगा। अल्लाह हमें फितने, याजूज और माजूज और हर किस्म के फसाद से बचा। हमें अपने दीन और ईमान पर मजबूत रख और हमारी जिंदगियों को नेकी और सवाब की तरफ रहनुमाई दे। आमीन।